بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے۔ خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی۔ اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ایک ہاتھ آگے پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ یہ بھکاری تھے۔ ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں اور بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی اور داڑھی پر ریت کے ذرات چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے بوڑھا اور نحیف تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلایا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے ہو؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہی ہار جاتی ہے، بوڑھے بدو، قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے کہا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا۔ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان عبد الملک کے ساتھ دمشق آیا تھا۔ اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں میں کچھ خرید کر کھا لیتا۔ پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ان دنوں موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا تھا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے۔ وہ موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں سے ایک یوسف بن الحارث تھا اور حضر ابن الاغیاث تھا۔ قبول اسلام کے بعد یہ نام انہیں عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے
जो उनके दिलों में उस वक्त हुआ करता था जब मूसा अफ्रीका की मसनद खिलाफत पर बैठा होता था। हमें बता अमीर अफ्रीका, यूसुफ बिन अल हारिस ने कहा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मूसा ने कहा, अल्लाह ने मुझे किसी गुनाह की सज़ा दी है। कुछ तो बता इब्ने नसीर, हिजर इब्नुल गयास ने कहा, हम उसके खिलाफ बगावत कर देंगे, हम सुलेमान बिन अब्दुल मलक को कत्ल कर सकते हैं। यूसुफ इब्नुल हारिस ने मूसा के कान में कहा, वो फरीज़ा हज के लिए आया है, उसकी लाश वापस दमिश्क जाएगी। फिर क्या होगा? मूसा ने पूछा। नया खलीफा तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देगा। यूसुफ ने कहा, हम जान गए हैं कि तुम सुलेमान बिन अब्दुल मलक के ज़ाती अनाद और हसद का शिकार हुए हो। मैं उसे कत्ल कराऊंगा तो मैं भी अल्लाह के हजूर ज़ाती अनाद का मुजरम हूँगा। मूसा ने कहा, मैं खुद उसकी खिलाफत के खिलाफ बगावत कर सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे अपनी जान नहीं, इस्लाम की अजमत ज़्यादा अजीज़ है। मैंने और मुझसे पहले अफ्रीका के उमरा ने तुम्हारी कौम में बगावतों को क्यों ख़त्म किया था? तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए और कुफर के खिलाफ इस्लाम को एक ताकत बनाने के लिए। मैं कितने दिन और जीऊँगा? चंद एक और चांद तलू होते देख लूँगा। सुलेमान कब तक ज़िंदा रहेगा? उसे भी मरना है। ज़िंदा इस्लाम रहेगा। एक बार खिलाफत के खिलाफ बगावत हो गई तो ये आग हर उस मुल्क में पहुँच जाएगी जहाँ मुसलमान हुक्मरान हैं। मैंने अपने आप को नहीं, इस्लाम को बचाना है। उस वक़्त जब ये बर्बर यूसुफ इब्न अल हारिस और हिजर इब्नुल गयास मूसा बिन नसीर के साथ खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलक के कत्ल और खिलाफत के खिलाफ बगावत की बातें कर रहे थे, एक हाजी उनके पास आन खड़ा हुआ और उनकी बातें सुन रहा था। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम इस ज़ईफ़ुल उमर भिखारी का तमाशा देख रहे हो? यूसुफ ने उसे कहा, इसे कुछ देना है तो अल्लाह के नाम पर दो और जाओ। इसकी और तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मेरे अफ्रीकी भाई, उस आदमी ने कहा। मेरा दिल इसके गम में बोझल हो रहा है। खुदा की कसम, ये बुजुर्ग मुझे इजाज़त दे तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर खलीफा को कत्ल कर दूंगा। इस अजीम इंसान को जो कोई भी पहचानेगा वो यही कहेगा जो तुम कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ। तुम कौन हो? हिजर ने उससे पूछा। लबो लहजे से शामी लगते हो। हाँ, उसने कहा, तुमने ठीक पहचाना मेरे भाई, मैं शामी हूँ। उसने थैला खोलकर उसमें से 2 दिनार निकाले जो मूसा की गोद में फेंक कर बोला, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा और मैं कोई अच्छी खबर लेकर आऊँगा। और वो फिर चला गया। देख लिया मूसा, हिजर ने मूसा से कहा, जो कोई तुम्हें जानता है तुम्हारी नजात के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मूसा ने कहा, मैं नजात की भीख अल्लाह से मांगता हूँ। तुम्हारा 2 लाख जुर्माना हम अदा करेंगे, यूसुफ ने कहा, लेकिन वापस जाकर, यहाँ तो हम सिर्फ ज़ादिरा लाए हैं। मेरा कबीला तुम्हारे नाम पर दिरहमो दिनार के अंबार लगा देगा, हिजर ने कहा। ये दोनों बरबर मूसा के सामने से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी अकीदत कि वो तो जैसे उसे अपने साथ उठा कर ले जाना चाहते थे। तुम दोनों चले जाओ, मूसा ने उन्हें कहा। मैं खलीफा का कैदी हूँ, वो मुझे यहाँ बिठाकर भूल नहीं गया। वो अपने मुहाफ़िज़ों के ज़रिए मुझ पर नज़र रखता है। वो जानता है कि मैं जिन लोगों का अमीर हूँ वो मेरी कदर कीमत भूले नहीं होंगे और मुझे इस जिल्लत और रसवाई में देखकर कोई भी इंतहाई कार्रवाई कर सकते हैं। वो दोनों वहाँ से उठने ही वाले थे कि 4 आदमी नंगी तलवारें लिए आए और बरबरों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। तुम दोनों को खलीफा ने तलब किया है। उनमें से एक ने यूसुफ और हिजर से कहा, खलीफा को हमसे क्या काम हो सकता है? यूसुफ ने पूछा। इसका जवाब सिर्फ खलीफा दे सकता है, उस आदमी ने कहा। हम हुक्म के पाबंद हैं, फौरन चलो। अगर हम ना चलें तो? हिजर ने कहा। फिर तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाया जाएगा, उस आदमी ने कहा। यह भी खलीफा का हुक्म है। इससे पहले कि तुम्हें घोड़ों के पीछे बांध कर ले जाया जाए, चल पड़ो। खलीफा के हुक्म को तुम नहीं टाल सकते मेरे दोस्तों, मूसा ने कहा। इनके साथ चले जाओ, रुसवाई से बचो, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। वो चारों मुहाफिज दोनों बरबरों को अपने साथ ले गए। मूसा की आंखों में आंसू आ गए। हाजियों के खैमों से अलग थलग खैमों की एक और बस्ती आबाद हो गई थी। उन खैमों के दरमियान एक खैमा बहुत बड़ा था। ये नाम को तो खैमा ही था, लेकिन ये रंगदार कनातों और झालरों वाले शामियाने का एक खूबसूरत कमरा था। उसके अंदर रेशमी पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा पलंग और उस पर रेशमी जाली की मुसहरी थी। नीचे कीमती कालीन बिछा हुआ था। पलंग से जरा हटकर छोटे सोफे की शक्ल की कुर्सी रखी थी। उसके आगे खुशनुमा चौकी और चौकी पर महमल के गिलाफ वाली गद्दी रखी थी। कुर्सी पर बैठने वाला उस गद्दी पर पांव रखता था।
उस नर्मोगुदाज कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसका लिबास अरबों जैसा था, और लिबास भी ऐसा कि दूर से देखने वाला भी कह उठता कि यह किसी मुल्क का बादशाह है। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और झुककर दायां बाजू घुमाकर फिर हाथ माथे पर रखकर ताज़ीम बजा लाया। खलीफातुल मुस्लिमीन, उसने कहा, दोनों को ले आए हैं। उनके पास हथियार हैं? खलीफातुल मुस्लिमीन ने पूछा। नहीं खलीफातुल मुस्लिमीन, उसने कहा, वो हराम बांधे हुए हैं, नहत्ते हैं, उनकी तलाशी ले ली है। खलीफातुल मुस्लिमीन सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने शहनशाहों के अंदाज से अपने सर को जुम्बश दी। उसके सामने खड़ा आदमी उल्टे पांव बाहर निकल गया। बर्बर यूसुफ इब्नुल हारिस और हिजर बिन अलगयास को अंदर ले आए। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन, दोनों ने बयक जुबान कहा। बर्बरों के मुतल्लिक मैंने जो सुना था वो गलत नहीं सुना, खलीफा ने कहा। क्या सुना है खलीफा ने बर्बरों के मुतल्लिक? हिजर ने पूछा। यही कि वो तहजीब से बेबहरा हैं, खलीफा सुलेमान ने कहा। वहशी हैं, तुमसे तो हमारे बद्दू अच्छे हैं जो अदाबो हलाक से बेगाना नहीं। यूसुफ और हिजर के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार होने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी तरफ देखो, खलीफा ने शाहाना रोब से कहा। एक दूसरे को क्या देखते हो? तुम बेकसूर हो, तुम्हें दरबार खिलाफत के आदाब सिखाए ही नहीं गए। क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि खलीफा के आगे झुक कर सलाम किया जाता है? अमीरुल मोमिनीन, यूसुफ ने कहा, हम सिर्फ उस दरबार में झुकना जानते हैं जिसमें हाजिरी देने के लिए इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह के उस दरबार में हम सिर्फ झुकते नहीं, सजदे भी करते हैं। हमें ये आदाब इस्लाम ने सिखाए हैं। इस वक्त तुम खलीफातुल मुस्लिमीन के दरबार में हो। खलीफा सुलेमान ने अताब अमेज लहजे में कहा, यहाँ भी झुकना लाजमी है। खलीफातुल मुस्लिमीन, यूसुफ ने कहा, हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि उसके असूल हमें अच्छे लगे थे। एक ये कि इंसान इंसान के आगे नहीं झुका करता, इंसान सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है। अगर आप हमें अपने आगे झुकने का हुक्म देते हैं तो हम इस्लाम को तर्क करके वापस अपने मजहब में चले जाते हैं। मैं इस्लाम का ही खलीफा हूँ, सुलेमान ने कहा। मुझे मत बताओ कि इस्लाम के हकाम क्या हैं। मैं जंगलों में रहने वाले और तहजीब व हलाक से नाबलद बर्बरों को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मुझे इस्लाम के हकाम सुनाएं। बर्बरों की तहजीब और उनका हलाक देखना हो तो उंदलस में जाकर देख खलीफा। हिजर भड़क कर बोला, क्या तू नहीं जानता कि उंदलस की फतह का सहरा बर्बरों के सर है? तारक बिन ज़ियाद भी बर्बर है, यूसुफ ने कहा। जिन बर्बरों को जंगली और वहशी कह रहा है, उन्होंने उंदलस के कुफार के दिल जीत कर उन्हें हल्का बगोश इस्लाम कर लिया है। खलीफातुल मुस्लिमीन, हिजर ने कहा, तूने उंदलस के फातहीन को वापस बुला लिया है तो बर्बर अरब के सालारों की कमान में भी आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तारक बिन ज़ियाद ने उंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जला डाली थीं कि वापसी मुमकिन ना रहे, मगर उसने आधा उंदलस फतह कर लिया तो तूने उसे दमिश्क बुलाकर उसके बालों पर जला दिए कि वो गुमनामी में खो जाए, और दूसरे फाते अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर को बेड़ियां डालकर भिखारी बना दिया। उंदलस में जाकर देख, वो बर्बर हैं जिन्होंने उंदलस के सीने में इस्लाम का परचम गाड़ दिया है। और सुना है तुम दोनों मूसा की जिल्लत और रुसवाई का मुझसे इंतकाम लोगे। खलीफा ने कहा, क्या तुम में इतनी जुर्रत है कि तुम मुझे कत्ल करो? तुम बगावत करके मेरी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हो? अगर मूसा बिन नसीर इशारा कर दे तो हम बगावत भी करके दिखा देंगे, यूसुफ ने कहा। अगर तेरे मुहबरू ने हमारी वो बातें जो हमने मूसा के साथ की हैं वो तेरे कानों में डाल दी हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तारीफ कर मूसा की जिसने हमें रोका है, हिजर ने कहा। क्या उसकी बातें तेरे कानों तक नहीं पहुंची? वो कहता है कि बगावत का नाम ना लेना वरना सुल्तनत इस्लामिया कमज़ोर हो जाएगी, मगर तू इस्लाम की जड़ें काट रहा है। ले जाओ इन बदजुबान जंगलियों को, खलीफा ने कहा। इन्हें दमिश्क के कैद खाने में पहुंचा दो, यही उनका आखिरी ठिकाना होगा। खलीफा के 6-7 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनकी तलवारों की नोकें बर्बर सरदारों के जिस्मों को चुभने लगी। मुहाफिज उन्हें घसीटते धकेलते हुए हैमे से बाहर ले गए। हमें फरीज़ा हज से रोकने वाले यूसुफ और हिजर की आवाज़ें खलीफा सुलेमान को सुनाई दे रही थी। तेरी बादशाही के दिन थोड़े रह गए हैं। उनकी आवाज़ें दबती गईं और हाजियों की आवाज़ की मुतरन्नम गूंज में डूब गईं। उसके बाद उन दोनों बर्बरों का कहीं सुराग ना मिला। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलक वलीद बिन अब्दुल मलक का भाई था। सुलेमान से पहले खलीफा वलीद था। वो अपने बेटे को अमरा जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे ऐसे मरज ने आन घेरा कि चंद दिनों में इंतकाल कर गया। अपने बेटे को वो खिलाफत के लिए नामजद भी ना कर सका। उसके इंतकाल के बाद सुलेमान ने मसनद खिलाफत संभाल ली। दोनों भाइयों में यह फ़र्क था कि वलीद ने मोहम्मद बिन कासम को
ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا، اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو بھی منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے۔ اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔ ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی، بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ اس نے بھیجی۔ ولید کا بھائی سلیمان حلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈال دیا اور پھر قتل کروا دیا، جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پر فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو، جو طارق بن زیاد کے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو ابھی طارق بن زیاد کی زد میں نہیں آئے تھے، یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو۔ سلیمان نے طارق کو بھی بلا لیا۔ اگر ولید مرحوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ الگ ہوتی۔ سلیمان نے قتیبہ بن مسلم کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قتیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا۔ قتیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا۔ بھیک میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا۔ ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا، اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ وہ 1 سال سے اذیتیں سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا، وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے محض عناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی اظہار رسانی سے اس بوڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کو کچھ دے دیا جاتا تھا جو نہ کافی غذا ہوتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اظہار ثانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف بن الحارث اور حضر بن الغیاث کو خلیفہ کے اشارے پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھے پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگی۔